जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले हो, 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 ओले ओले हो। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओले ओले हो, 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 ओले ओले हो। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। তপোবন পাহাড়, এখানে ধর্মের সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চার লুকিয়ে আছে। দেওঘর শহর থেকে 10 কিলোমিটার দূরে এই তপোবন পাহাড় অবস্থিত। এখানে বহু কিংবদন্তি ও পৌরাণিক কাহিনী লুকিয়ে আছে। রামায়ণ মহাকাব্যের রচয়িতা ঋষি বাল্মীকি নাকি এখানে তপস্যা করেছিলেন। লঙ্কার রাক্ষসরাজ রাবণও শিবের তপস্যায় বর পেতে এসেছিলেন এই তপোবন পাহাড়ে। হনুমান তার সেই ধ্যান ভঙ্গ করার জন্য পাহাড়টিকে লণ্ডভণ্ড করেন। তার আঘাতেই নাকি এখানে পাথর দুটুকরো হয়ে যায়। আমরা সেই পাথরের মাঝখানে তার মূর্তি দেখেছি। এই কাহিনীর কিছুটা আপনারা আমাদের গাইডের মুখে হিন্দিতেই শুনতে পাবেন। ठीक है बोलिए। ऊपर में देखिएगा बालानंद ब्रह्मचारी का गुफा है। यहाँ पे गुफा में 44 साल तपस्या के थे बाघ के साथ। 2 बाघ के साथ जब बाघ मर गया उसका मस्तक रखा गया ऊपर में। यहाँ देखने का मेन मंदिर है हनुमान जी। प्रेम से बोलिए बाबा बजरंगबली की जय। तपोवन ऐसे बोल के हमारे भारतवर्ष में 4 हैं। फर्स्ट तपोवन हो गया आपका बॉम्बे महाराष्ट्र, जहाँ पंचवटी तपोवन है, सीता का हरण हुआ था नासिक में। दूसरा हो गया आपका ऋषिकेश हरिद्वार, जहाँ पे लक्ष्मण झूला है। तीसरा हो गया आपका बोध गया राजगीर, जहाँ पे दशरथ जी का पिंडदान करने गए थे। फल्गु नदी गया में, वो बिहार में आते हैं। और ये चौथा तपोवन हो गया रावणेश्वर बैद्यनाथ धाम तपोवन, झारखंड के नाम से ये जाने थे। यहाँ की कहानी रावण जो पे द्वारा तपस्या करने के लिए इसी तपोवन आए थे। फर्स्ट बार कैलाश पर्वत हिमालय पे था, जो बाबा बैजनाथ धाम में शिवलिंग रखे थे। लघुशंका का लघुशंका मतलब पेशाब, जो रावण काट काट के सिर चढ़ा रहे थे। जब 10वां सिर चढ़ाए तो शंकर भगवान खुश होकर बोले आप क्या चाहते हो? बोले मेरे साथ आप लंका चलिए। बोला ठीक है, एक शर्त करना पड़ेगा, जहाँ पे शिवलिंग रखेंगे वहीं पे रह जाएंगे। रावण तो पंडित था, ताकतवर था, मगर अहंकारी था।
बोला ये छोटा शिवलिंग क्या पूरा पर्वत को उठा ले जा सकते, इतना बाहु में ताकत है। रावण घमंडी थे, तो शिवलिंग देने से पहले हाथ में जल दिए। जल का देवता वरुण थे, जैसे जल दिया आचरण के पेट में चले गए। शिवलिंग उठा के चले, चलते चलते बाबा बैजनाथ धाम जब पहुंचे तो बहुत जोर से उसको पेशाब लगे। जब जोर से पेशाब लगे तो जंगल में कोई नहीं थे, एक गाय चरवे के रूप में थे बेजू बाबा। बोला बाबा दूचा में शिवलिंग संभालिए, हम पेशाब करके आते। पेशाब करने चले गए, पेशाब करते करते एक नदी बह गया, उसका नाम है हरलाजुरी। हरि और हर का मिलन हुआ था। हरि मतलब है विष्णु भगवान और कतले शंकर भगवान। तब तक इसका शिवलिंग जो भारी लगने लगा, जमीन में रख दिया। जब जमीन में रख दिया तो रावण का पेशाब बंद हो गया। उधर से आए, गुस्से में देखे नीचे में शिवलिंग रखा हुआ, कैसे उठाते, पेशाब के थे। मुष्ट का प्रहार के गंगा स्नान के शिवलिंग को उठाने का चेष्टा किए। जितना बाहु में ताकत था जोर से रावण लगाया, नहीं उठा पाया। लास्ट में अंगूठा दबा दिया। आप लोग 15 से 20 साल यदि पहले पूजा करेंगे बाबा बैजनाथ धाम में तो ओरिजिनल शिवलिंग इतना छोटा देखेंगे और इतना गड्ढा में देखेंगे। अब तो ऊपर से कबर चढ़ा दिया, इतना बड़ा शिवलिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में बाबा बैजनाथ धाम आते हैं। तब रावण दोबारा तपस्या करने के लिए इस तपो बनाए। उसमें घनाघोर जंगल था, नागा लोग रहते थे, अंधकार गुफा भी दिखेगा त्रिभुजा कर इसी जगह। इसी गुफा में छुप के बैठ के रावण तपस्या करने लगे तो सब देवी देवता में खलबली मचने लगा। जो रावण फिर से पुनः तपस्या कर रहे हैं, आपकी बार राक्षसों का राज्यगा, तपस्या भंग करेगा कौन? सब देवी देवता को तो बंदी बना के रखा था। तो शंकर भगवान का एकादश रुद्र अवतार हनुमान जी है, उसी को भेजा और पहाड़ को खंड विदन किए, गर्जना शक्ति की, रावण को तपस्या को भंग कर दिया। तो सीता मैया वनवास के टाइम में थे, जब राम लक्ष्मण जो 14 वर्ष के वनवास थे, उसी टाइम पे सीता मैया परीक्षा लिया। जो रावण का तपस्या आपने भंग किया, आपका प्रमाण क्या? वो बोला अपन प्रणामी में हमसे परीक्षा लेते हो। जिस पत्थर में गदा पर आए उसमें हनुमान जी विराजमान है, मूर्ति है। बोला कली काल का लोग आएंगे, कैसे विश्वास करेंगे? आपके पास दिव्य शक्ति है, दिव्य नेत्र, आप देख सकते, जान सकते। जिस तरह अयोध्या में सीना चीर के दिखा मैं राम का भक्त हनुमान, उसी तरह बहुत बड़ा चट्टान है। चट्टान के ऊपर में जय श्री राम करके कहने वाले से 11 बार दाग लगाए, पहाड़ देवी शक्ति से फट गया। दोनों तरह हनुमान जी का मूर्ति है। वहीं पे लोग जाते हैं, मनोकामना करते हैं, जो भी मनोकामना करते हैं वहाँ पे लाखों की पूरा आता है। वहाँ पे जाने पे मनोकामना करने के बाद 2 नियम का पालन करना पड़ता है। फर्स्ट नियम 105 डे गुप्त रहते, किसी को बोलते नहीं क्या मनोकामना करके जा रहे हैं। दूसरा नियम, किसी के लिए अनिष्ट के लिए कामना नहीं किया जाता है, जो भी करेंगे अपना हित के लिए करते हैं। जैसे कि आप लोग नौलखा देखेंगे, देखिएगा एक महिला बेटी को गोद में बच्चा के श्वेत पत्थर का फर्स्ट गेट में, वो चारों शिलादासी घोष पाथरिया घाट की रानी थी। उसको 7 लड़की थी, एक भी लड़का नहीं थे। धन दौलत बहुत ज्यादा कोई था, कोई दुनिया में कमी नहीं थे। पूरे हिंदुस्तान परिक्रमा की लड़का जैसे कि उसका सफल नहीं हुआ। लास्ट में 45 साल की अवस्था में रेडी से दुर्गम रास्ते से जाके बाबा बैजनाथ के पास मनसा किए, बाबा बैजनाथ के लिए लड़का जाए, कितना दुर्गम रास्ते से सब काट काट के सीढ़ी बनवा देंगे, हनुमान जी का मंदिर बना देंगे। जब रानी का लड़का हुआ तो वही रानी ने 244 स्टेप जो चढ़ने के लिए बनवाए हैं, वही रानी ने बनवाए। जब उधर हनुमान जी मंदिर तरह उतरने के लिए सीढ़ी बनवाने चाहा तो उनको सपना मिला, मेरा रास्ता जिस तरह है, जिस तरह मेरा मंदिर है, छेड़छाड़ मत करना, का पुत्र नष्ट हो जाएगा। यहाँ नहीं छोड़ के 9 लाख चांदी का सिक्का खर्चा किया, अपना बेटा के नाम से बनवाया। बेटा का नाम था जुगल, जुगल के नाम से लोग जाने, तो 9 लाख खर्चा होता, बनाने में सस्ती जमाना में, इसलिए 9 लाख लोग कहते हैं। चलने के लिए आपको सब्सिडी है, उतरने के लिए बिल्कुल पहाड़ी मिलेगा। कहीं बैठ के करोड़ों के सो के निकलेंगे तब देखेंगे हनुमान जी का मंदिर, जो आप लोग की मंदिर अपने आप को पहाड़ फटेगा। ऐसा ऐसा गली मिलेगा, लगेगा एगो बच्चा नहीं निकल पाएगा, मगर हनुमान जी का कृपा है 2-2 कुंटल का आदमी वो भी हंसते हुए पार होता है। न कोई फंसा, न कोई अप्रिय घटना हुआ। प्रेम से बोलिए बाबा बैजनाथ की हनुमान मंदिर। चलो उतना देंगे, लेके जाइए। हाँ लेके जाइए लगेगा स्वर्ग नीचे। दादा, वो चीज अगर आप लोग देख लेंगे ना तो लगेगा स्वर्ग चीज हमने देखा। बोल लो रेखे থেকে যেতে সুবিধা হয়। চলো না, ওই তো রেলিং আছে এরপর থেকে, রেলিং থাকলে কোনো অসুবিধাই নেই। এখান দিয়ে নামবে, রানার সময় কোনো কথা নেই, রেলিং দিয়ে দিয়ে নামতে। আরে যা না, ওই রেলিং ধরে ধরে যাও, রেলিং আসতেই যাচ্ছে। আর দুটো শুধু, এইটা একটা, ওটা একটা, রেলিংটা ধরে যাও।
ওই তো ঘেরা পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে নামবে নাকি? এখান দিয়ে নামবে। ও পূর্ণি পূর্ণি, অনেক পূর্ণি করেছিস। আর এই পাহাড়ি রাস্তায় বসতে নেই, দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিয়ে আবার চলো, বসলে মাথাতে ক্র্যাম্প হয়। বসতে নেই। दादा हाँ बोलिए। लास्ट ऊंचाई आपका हो गया सर, 244 सीढ़ी का अंतिम चढ़ाई है। अब चढ़ना है, अब बिल्कुल इधर से पहाड़ी रास्ता से उतरे तो ब्रह्मचारी तपस्या के थे। हाँ, जो नीचे मूर्ति देखे वही बाबा का एक गुफा है। इसी गुफा में 44 साल तपस्या किया तो शंकर भगवान से साक्षात दर्शन मिला था। उसी का उल्टा चरण चिन्ह है। इसमें घुसेंगे लोग बाघ के साथ किया था, बाघ मर गया, उसका मस्तक रखा गया। गेट में निकलते हैं और चलेंगे तो हनुमान मंदिर इधर से, ठीक है? अब चलिए ना 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 मेरे को जैसे ना সবাই যাবে। ক্যামেরা और मैं देखिए सो जाओ, देखिए सो सीता चट्टान আছে वो देखिए যে আছে নাকি সাইড সিন আছে, ছবি তোলার জায়গা আছে। আর ছবি মুখের অবস্থা আমার वहां जाके पार्क में बैठिए रे जा एक वो दिखे देखे नहीं सीता चट्टान আছে সান্টা তো पार्क में यहां बैठिए जा तो नाम है सीता चट्टान। এর পরের পর্ব হচ্ছে পাহাড় থেকে নামার পর্ব। এখানেই আছে সেই রোমাঞ্চ এবং রোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চার। নামার যে কোনো রাস্তা নেই সেটা আমরা আগে বুঝতে পারিনি, তাহলে হয়তো এতটা রিস্ক আমরা নিতাম না। পাথরের ফাঁক গলে কখনো উঁচু থেকে নিচে, আবার কখনো নিচু থেকে উপরে, অন্ধকার পথ, একমাত্র গাইডই ভরসা। এই সম্পর্কে বিস্তারিত আপনারা আমাদের ভিডিও শেষ অংশে পাবেন। আমাদের এই গন্তব্যে ষাটোর্ধ্ব মানুষদের খুবই কষ্ট হয়েছে, তবু বাচ্চারা তো বটেই, আমরাও উপভোগ করেছি এই অ্যাডভেঞ্চার। অ্যাডভেঞ্চারের পথটি এতই সংকীর্ণ যে আমরা ছবিও তুলতে পারিনি,
শেষ পর্যন্ত কিছু অংশের ভিডিও এখানে পথের নমুনা হিসাবে আমরা পেশ করলাম। ধীরে ধীরে টাইম নিয়ে নামো বসে বসে। খুব ভালো লাগলো। আমরা 4 বন্ধু শুভজিৎ, চালু, অরিন্দম, আমি আমাদের পরিবার নিয়ে মধুপুর যাত্রা করলাম এবং আমরা মধুপুর থেকে দেওঘর হয়ে দেওঘর হয়ে আমরা যশোদীতে এসেছি। যশোদী থেকে ট্রেন ধরে গুরুমুখী এক্সপ্রেস ধরে আমরা এখন ব্যাক করছি। এই 4 দিনে আমরা খুব অসম্ভব আনন্দ পেয়েছি, খুব খুশি হয়েছি, ভালো লাগলো। আবার কবে একসঙ্গে আবার একটা নেক্সট ট্যুর করবো জানি না। সবাই সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক এই আশা করছি। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, তোর এই সবচেয়ে মেমোরেবল ঘটনা? সবচাইতে মেমোরেবল ঘটনা আমি তো সাক্ষী থাকতে পারিনি। তা দেওঘর থেকে আমরা এটা হচ্ছে তপবনে যে জার্নিটা সকলে মিলে করেছে, ওইটাই মনে হয় সবচেয়ে রিমার্কেবল, মনে রাখার মধ্যে মেমোরেবল এটা। যারা গেছে তারা এই অভিজ্ঞতাটা শেয়ার করবে আমি আশা করবো। আমরা এতদিন ধরে সৎসঙ্গে যে ব্যাপারটা শুনেছি, হ্যাঁ ছোট্ট গিয়ে দেখলাম বিশাল আয়োজন, বিশাল ব্যাপার এবং খুব সুশৃঙ্খল ভাবে পুরো জিনিসটা পরিচালিত হচ্ছে। তা আমরা ওখানে যখন 8টার সময় গেট বন্ধ হয়, তারপরে ওদের একটা প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা থাকে। সকলে মিলে প্রচুর মানুষ একসঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া করে। সেই খাওয়া দাওয়ার অভিজ্ঞতা ভীষণ ভালো, খুব ভালো লাগে। সমস্ত মানুষ ডাল, চাউল আর ডাউল একসাথে, তার সাথে সবজি দিয়ে আমাদের আর কিছু আনন্দ নাই। আমাদের পার্টি হলদি আনন্দ, আমগো কোনো আনন্দ নাই। তাই এটা আমরা খুব অনুভব করেছি, আনন্দ পেয়েছি। এবং লাস্টে আমের সঙ্গে যে চারদিকে ডালটার সঙ্গে যে আম ছিল, তার ফলে ডালটা বেশ একটু ঝোল করে খেতে হয়েছে। একটা চেটো পাতা চেটো এবং আঙুল চেটো খেয়েছি, খুব সুন্দর লেগেছে, খুব ভালো লেগেছে। তা মনে রাখার মতো হিসাব। হ্যাঁ, এখানে সবাই মিলে একসাথে গেলাম, 4 বন্ধু একসাথে সব পরিবারে ভীষণ আনন্দ হয়েছে, ভীষণ মজা করেছি। ওই যে একসাথে থাকার যে একটা আলাদা অনুভূতি,
সেইটা ভীষণভাবে উপভোগ করেছি। না অ্যাকচুয়ালি খরচ সম্বন্ধে একটু সমস্যা হয় ঠিকই, তাও এখন যেহেতু মেয়ে বড় হয়ে গেছে আমি আর খরচাটাকে সামনে রাখতে পারছি না, করতেই হচ্ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাধ্য হয়েই করছি, মন চাইছে না কিন্তু তাও করছি। না তাতে কোনো অসুবিধা নেই, এখন আমি আর খরচের দিকে নজর দিচ্ছি না, রিটায়ার করে গেছি, এনজয়টার উপরে বেশি নজর, খরচটাই সবচেয়ে ভালো লাগছে। সহজ পাঠে হুসি নদী ঝর্ণা দেখতে যাবে। যে ট্যুরগুলো হয় আমার অনেকগুলো গ্রুপ আছে, অনেকগুলো গ্রুপ, যেমন অফিসের গ্রুপ, তারপরে কলেজের গ্রুপ, এরকম আমার এই স্কুলের বন্ধু বান্ধবের যে গ্রুপটা আমাদের পুরো ফ্যামিলি নিয়ে যে আমরা গেছিলাম, সেটা আমরা দারুণ ভাবে এনজয় করি। এটা একটা অনুষ্ঠান খুলে একদম ছোটবেলার বন্ধু সবাই, সেটাকে আমরা দারুণ ভাবে এনজয় করেছি। এবং প্রত্যেক গ্রুপেই যখন আমি যাই তখন আমার উপর একটা বিশেষ দায়িত্ব চলে যায়, অটোমেটিক্যালি চলে আসে। সেটা হচ্ছে গিয়ে সব গ্রুপের যে অ্যাকাউন্ট, সেই অ্যাকাউন্ট রাখার দায়িত্বটা আমার চলে আসে এবং আমি যথা সম্ভব চেষ্টা করি সেটা ঠিকঠাক ভাবে রাখবার। তো ওখানে সেটা রেখেছি এবং পুরো টুকটা আমরা সবাই মিলে আলোচনার মাধ্যমে কন্ডাক্ট করেছি। শ্রীজা একটা চালু মেয়ের শ্রীজা একটা বড় ভূমিকা নিয়েছে, সেটা হচ্ছে কি আমাদের হোটেলগুলোকে চয়েস করে, সঠিক হোটেল চয়েস করে সেটা বুকিং করা এবং সঠিকভাবে বুকিং করেছে এবং ভালো ভালো হচ্ছে হোটেলগুলো, খারাপ কিছু এক্সপিরিয়েন্স হয়নি। কিছু ডেফিসিয়েন্সি ছিল কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স মোটামুটি বেটার এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে। আর তারপরে আমরা যেখানে যেখানে গেছি গাড়ি বুকিং থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছু আমরা আলোচনা করেছি এবং সকলের সঙ্গে একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ মেনটেন করে এই ট্যুরটা হয়েছে এবং আমরা দারুণ ভাবে, আমাদের পুরো ফ্যামিলি দারুণ ভাবে এনজয় করেছে। প্রথমে নেব না আমরা ঠিক করেছিলাম, পরবর্তী সময় গাইডের ক্রীড়াপিড়িতে আমরা একজন গাইড নিয়েছিলাম, সেই গাইড আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তারপরে বলেছিল যে যেখান দিয়ে উঠেছি সেখান দিয়ে আমরা নামবো না, অন্য একটা রুট দিয়ে নামবো যেটা টাফ রুট। আমরা অতটা বুঝতে পারিনি যে কতটা টাফ রুট। তো ফ্যামিলি নিয়ে আমরা এই জায়গায় গিয়েছিলাম, কিন্তু পরবর্তী সময় আমরা রিয়েলাইজ করেছি যে আমাদের মতো বয়সে ওই টাফ রুটটা অ্যাভয়েড করা উচিত হয়। যদিও আমরা প্রচন্ড এনজয় করি, কিন্তু এই বয়সে ওই টাফ রুট যাওয়াটা একটা রিস্কের ব্যাপার। তো আমরা আমাদের ছেলেমেয়েরা এনজয় করেছে। তো যাই হোক, যে কোনো সময় যে কোনো রকমের অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে। আমার সবচেয়ে মেমোরেবল ঘটনা আমি বহু দূর করেছি, কিন্তু এখানে বাবার স্কুলের বন্ধুদের সাথে তোমাদের সাথে আমরা প্রথমবার গেলাম, সেটাতেও আমরা খুব এনজয় করলাম। আর সব থেকে মেমোরেবল ঘটনা হলো আমরা যখন তপবন থেকে আসছিলাম তখন আমাদের যে গাইড ছিলেন তিনি বললেন যে আমাদের ফেরার সময় অন্তরাত্মা দিয়ে নিয়ে আসবেন। ওঠার সময় অন্তরাত্মা দিয়ে গেছি, তো তখন অ্যারাউন্ড 2:07 ছিল। তো আসার সময় যখন আমরা আসলাম তখন একটা বেশ পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে আসলাম, আর ছিল, বাট আমাদের বাবা মায়ের জন্য তাদের জন্য এটা ঠিক ছিল না, রিস্ক হয়ে গেছিল। কিন্তু যদিও আমরা সবাই ঠাকুরের পরীক্ষায় পার হয়ে গেছিলাম, আমার ওইটাই সব থেকে মেমোরেবল লেগেছে, থ্রিলিং লেগেছে, ভালো লেগেছে, ভয়ও লেগেছে, বাট খুব সুন্দর লেগেছে। আর এরকম থ্রিলিং এক্সপিরিয়েন্স আমি আবার করতে চাই, এটাই। ওটার জার্নিটাও খুব সুন্দর ছিল, খুব স্মুথ জার্নি ছিল। আমাদের যাওয়ার সময় আমরা গেছিলাম, খুব ভালো গেছিলাম, ট্রেন একদম রাইট টাইম ছিল, আর আসার সময় খুব ভালো আসছি। সবচেয়ে খারাপ এক্সপিরিয়েন্স কালকে নিজের ওই গুহাটার মধ্যে ঢুকিয়েছে, ওটা আমার কাছে খারাপ এক্সপিরিয়েন্স। না বাবা, আমি বলতে পারছিলাম না, অনেক কষ্ট বেরিয়েছি।
সেটা লম্বা হওয়ার একটা ফায়দা, লাভ হয়। হ্যাঁ, আর কি মনে হচ্ছিল তখন? না তখন কি মনে ছিল, খুবই কষ্ট হচ্ছিল, আর জীবনে এখানে আসবো না বাবা, খুব কষ্ট হয়েছে। তোমার মেয়ে তো দেখি ওখানে দারুণ এনজয় করে। হ্যাঁ, ওরা তো এনজয় করবে, তাই না? যারা ওদের বয়স কম, ওরা, আমার খুব কষ্ট হয়েছে বাবাটা। আচ্ছা, আর কি মনে আমাদের তো প্রায় কোলে করে নামিয়েছিল, আমরা কোলে চলে নেমেছি, আর আমরা যেহেতু সাইডে একটু ছোট, আমাদের পা নিচ পর্যন্ত যাচ্ছিল না, আমরা প্রায় বাদরের মতো ঝুলে ঝুলে নাচছিলাম হাতে পায়ে। একটা মনে হচ্ছিল তখন একটা লেস থাকলে ভালো হতো, সেটা হলো গাছে চড়ার অভিজ্ঞতার মতন অবস্থা। পাহাড়ে চড়া এবং গাছে চড়া দুটোই একরকম মনে হচ্ছিল। এবারে মানে না বোঝা না জানা একটা এর মধ্যে আমরা ঢুকে পড়েছিলাম, এবং তখন মনে হচ্ছিল জান নিয়ে এখান থেকে বেরোতে পারলেই সবচেয়ে, আর কোনো দিকে তখন ভুল ছিল না, যেখান থেকে পড়ছে আমাদের বেরোতে হবে, এটাই তখন আমাদের মিশন। আমি সবসময় একটু এগিয়েই থাকি, আমি কোথাও গেলে একটু এগিয়েই থাকি, আমি খুব এনজয় করি। আমি যে কোনো জায়গায় বেড়াতে গেলে খুব এক্সাইটেড হয়ে যাই, আমি খুব এনজয় করতে থাকি। হ্যাঁ, যখন যাই তখন ভাবিনি যে শেষের দিকে এতটা দুর্গম পথ হবে, ওই দুর্গম পথ পেরোতে হবে এটা ভাবিনি। ভেবেছিলাম যে হয়তো এরকমই ফাঁকা ফাঁকা থাকবে, চলে যেতে পারবো, কিন্তু যখন যেতে থাকি তখন দেখতে থাকি যতই যাচ্ছে ততই দুর্গম, মানে ওটা ভাবিনি। শেষের দিকে একটু কষ্ট হয়েছে নামতে, তো ওই গাইড দাদার সাহায্য নিয়ে আমরা নেমেছি। সে মনে হচ্ছিল যে হাতে প্ল্যানটা নিয়ে যাচ্ছি, আদতে কি হবে শেষ পর্যন্ত জানি না। এটাই ঝর্ণাটা খুব ভালো লেগেছে, ওখানটা খুব সুন্দর একটা জায়গা, খুব ভালো লেগেছে। প্ল্যানটা ওরা হাতে নিয়ে নামলাম, আমি ওই গাইডকে প্ল্যানটা হাতে দিয়ে আমি নামলাম, উনি আমার ভগবান, আর কিচ্ছু না। একদম ওই ভগবান আমার, ওই আমার ভগবান। হ্যাঁ, কি করবো আমরা, আমি পাই পাচ্ছি না এত পেতে, আমি ওখানে ছাড়া উঠান নেই কিছু। আরে আমি তো ভেবেছি যে মোটামুটি একটা দিন যেতে পারবো, আমি তো ভাবিনি আমার ভগবান আমার বিরম করে নেবে। সবার দিকে থেকে আমরা বললো আমরাও পারবো, আসতে হবে। তখন কাল ছিল, হ্যাঁ কি করে বললাম মাথা আমার, হ্যাঁ, আর ওই শরীর বলি আমার আর দেখাতে পারছি না কিভাবে যাবো, সেই অবস্থা গেছে কালকে আমার দিনটা। আর আসবে না, আমি বলবো আমি পারবো না, কারণ এখন ওই বয়সে মানে কথা চললে হবে, অসম্ভব অসম্ভব, সব থেকে বলবো আমি থাকতে পারবো না, চলতে পারবো না। আমার আমি দেখি প্রথমত আমাদের পা ব্যথা, হাত ব্যথা, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, আমি পারবো না। হ্যাঁ, ব্যায়াম হয়ে গেছে, সবাই বলছে অনেকটা ব্যায়াম হয়ে গেছে। ভালো হয়েছে, এতদিন পরে আমরা একসাথে করছি, আবার নেক্সট টাইম কোথায় যাবো, খুব ভালো। এবার আপনি দেখবেন, হ্যাঁ ট্রাই তো হয়ে যাবে। সবই ভালো লেগেছে আমার, আমার বাড়িতে বেরোলেই ভালো লাগে। আর একটা জিনিস ভালো লেগেছে, সেটা হচ্ছে পন্থী ভোজন, সৎসঙ্গের পন্থী ভোজন, এটা আমার কাছে একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। সাধারণভাবে পন্থী ভোজনে একটা অংশগ্রহণ করি না, হ্যাঁ, ধরনের খাবার খেতেও আমরা উপস্থিত নই আর কি, কিন্তু ওখানে সবার সঙ্গে বসে যে খাওয়াটা, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা খুব ভালো লাগে। সুযোগের হলেও অনেক কিছু মানে করিনি এরকম জিনিস এই ট্যুরে আমরা করেছি আর কি। হ্যাঁ,
জার্নি বা ঘোরাতে কষ্ট তো একটু থাকে, আনন্দটা অনেক বেশি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক 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 বেশি। আমি চেষ্টা করবো, আসার। আমার সমস্যা আছে, কিন্তু চেষ্টা করবো আসার। এটা সবাই মিলে ঘোরাটা কিন্তু আলাদা মজা। আচ্ছা, আমার তো এবার এমনিতেই বয়স হয়ে গেছে, এখন ফিটনেস খুব কম। তারপরে আমার একটা অল্টিটিউডের সমস্যা আছে, উঁচু থেকে আমি নিচের দিকে তাকালে আমার খুব অসুবিধা হয়। এবার আমি প্রথম দিকটা তাও ঠিক আছে, ব্যালেন্স পাচ্ছিলাম। এইবার যখন ওপর থেকে অতটা নিচে হচ্ছে, ও বারবার বলছে দুটো পা নামিয়ে দিন, দুটো পা। এখন বয়স হয়েছে, আমি তো আর একসাথে দুটো পা নামাতে পারছি না, একটা পা রেখে একটা পা নামিয়েছি, ব্যাস পা আটকে গেছে। এবার তাও পা ছাড়িয়ে নিয়ে নামলাম, নেমে আর ব্যালেন্স পেলাম না। আমি ভাবলাম আমি আস্তে আস্তে করছি স্লো মোশনে, ভাবলাম এই মাথা গেল বুঝে। তারপরে তো আমি কোন রকমে বডি ছেড়ে দিলাম, বডি ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। আর আমার আরো ভয় লেগেছে, একটা জায়গা ছিল যেখানটা সেই গর্তের মধ্যে যে ঢুকে একটা সেই স্লোপ, একটা পাথর, ওইটার উপর গিয়ে বসতে হবে। আমি দেখলাম ওটা এরকম কাঠ হয়ে ওর শেষটা আর দেখা যাচ্ছে না খাদের মধ্যে। ওইটার মধ্যে বসে থাকতে আমার খুব ভয় লেগেছে, যতক্ষণ বাবাকে পেছনে অরিন্দম ছিল। আর তুই একদম উঠবি না, আমি আগে নামি তারপরে উঠবি। আমি তারপরে ওর ঘাড়ে কাঁধে ভর দিয়ে করে রাখবো। এমনিতে আমি খুব ডেসপারেট, আগেও অনেক জায়গায় ডেসপারেট, এখন বয়সের জন্যই হোক যে কারণেই হোক আর সেই ডেসপারেশন নেই। আর দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে এইটা আমার একবার মানে মারাত্মক, এইরকম ভয় আমি কোনোদিন পাইনি, যে ওখান থেকে একটু এদিক থেকে ওদিক হলেই কিন্তু বসে। আর আমাদের কপাল ভালো যে কোনো জল বৃষ্টি পাইনি, না হলে ওই পাথরের রাস্তায় যদি স্লিপ করতো তাহলে কি অবস্থা। ওপরের যে চাটানটা, ওই যে সীতা চাটান নাকি বেরোলো, ওটাও তো স্লিপ ছিল না বলে আমরা গ্রিপ নিতে পেরেছি, না হলে কিন্তু ওটাও মারাত্মক, পুরো পাহাড়ের নিচে কোনো সাইডে কোনো কিছু নেই। এটা একটা অভিজ্ঞতা খুবই ভালো, কিন্তু কিন্তু এটা। আর আমি যেটা দেখলাম এখানে না আরেকটা যেটা দেখলাম, এখানে যত ন্যাচারাল জায়গা আছে, না দেখো, ফার্স্ট যেটা আমার বেস্ট লেগেছে সেটা হলো এই যে তোমরা এত ছোটবেলার ফ্রেন্ড, সেটাকে তোমরা কন্টিনিউ করে একদম আর্লি 60s এ সবাই, দেন তোমরা তোমাদের ওয়াইফ মানে বেটার হাফকেও ফ্রেন্ডস বানিয়েছো। হ্যাঁ আর্লি 60 না 60-61, সো তোমরা তোমাদের বেটার হাফদেরও খুব ভালো ফ্রেন্ডস বানিয়েছো না, বানিয়ে যে তোমরা এরকমটা ট্রিপ করেছো। দিস ইজ সামথিং রিয়েলি ইন্সপায়ারিং। মানে আমার মনেই হয় যে আমরা কতটা এতটা করতে পারবো। তো দিস ইজ অ্যামেজিং, মানে ভেরি ভেরি কমেন্ডেবল জব আই উড সে। আর তুমি যদি আমাকে আমার বেস্ট মোমেন্ট জিজ্ঞেস করো, দ্যাট হ্যাজ টু বি ইয়েস্টারডে রান, দ্যাট আনপ্ল্যান্ড ট্রেক দ্যাট ইভেন্চুয়ালি হ্যাপেন। দ্যাট ইজ সামথিং আমার মনে হয় আমরা ফ্রেন্ডসদের সাথে এসে তো করি, বাট তোমাদের সাথে সবাইকে নিয়ে যে এনজয় করাটা অ্যামেজিং। আমার না প্ল্যান ছিল না, টু বি ভেরি অনেস্ট। আমি এন্ড অব্দি ট্রাই করছিলাম তখন না আসছিলাম, বাট আমার বাবা কিছু না চল করে I literally glad I said yes to it. I'm glad I said yes to that trip. তো আমার তো খুবই ভালো করতে গেছে। আর সাডেন 2-3 মিনিট ঠিক নিয়ে মানে আমরা একটু স্টেট হলাম। ঝর্ণাটা ঝর্ণাটা ছিল না, ওটা ভালো ছিল, খেতাম। রোদ একটু পড়লে বেশি ভালো লাগতো, বড্ড রোদ ছিল ওইটা। আর ডান্সটাও ভালো লেগেছে। আর সবচেয়ে ফানি ছিল ওই যে ব্রিজটাতে আমরা দাঁড়ালাম না, ওই নদী যেখানে আছে, সেই নদী পুরো শুকিয়ে একদম নাড়ার মতন, সেটাতে ড্রাইভার এই স্পটটা দেখার জন্য তোমরা হাইট করছিলে। আর আমি ওখানে তোমাদের সবাইকে গ্রুপ ফটো তুলতে ফেলেছিলাম, তখন ড্রাইভারটা বলছিল যে কেন লজ্জা দিচ্ছে ফটো তুলবে। তোমরা কখনো ভেবেছিলে যে তোমরা তো নিজেদের পুরো ম্যাক্সিমাম লাইফ টাইম কাটিয়ে আর্লি 60s এ এরকম নিজেদের পেটের হাইট ভাববে, এত ভালো ফ্রেন্ডস বানিয়ে এরকম ট্রিপে আসো? না এটা আমাদের চাইল্ডহুডে আমাদের যা অবস্থা ছিল, আমাদের যা আর্থিক ছিল,
তখন আমাদের কাছে এইসব ভাবনার কোনো জায়গাই ছিল না, কারণ আমি কোনোদিন স্লিপার বাসে চড়িনি, 20 বছর বয়স সর্দি চড়িনি কোনো। সুতরাং অর্থনৈতিক অবস্থা এবং অন্যান্য সমস্ত কিছু বিচার করলে আমাদের এইসব ভাবনার জায়গা ছিল না তখন। কিন্তু তোমার মনে হচ্ছে না তোমার ফ্রেন্ডশিপ এরকম টিকে থাকবে না, ফ্রেন্ডশিপ টিকে যেতেই পারে বা যে গেছে সেটার জন্য কোনো রকম আমরা কোনো এক্সট্রা মন্ত্রতে আমাদের ফ্রেন্ডশিপ এগিয়ে চলেছে এবং এগিয়ে যাচ্ছে এবং এগিয়ে থাকবে। আমরা কোনো এক্সট্রা দেইনি, সমস্ত ব্যাপারে কতগুলো কমন জিনিস ছিল। তাদের মধ্যে একটা হচ্ছে আমাদের কালচারাল ভ্যালু, আমাদের কালচারাল ভ্যালুর সম্বন্ধে যে আইডিয়াটা, এবং ও যেটা বললো যে আর বিশেষ যেটা বললো যে আমরা খুব লোয়ার মিডল ক্লাস, এই যে মেন্টালিটি, এই মেন্টালিটিটা আমরা সকলে মেনটেন করতাম এবং আমাদের ওয়াইফরাও সেটা মেনটেন করে, যার জন্য তাদের মধ্যে বন্ধুত্বটা অনেক বেশি স্বাভাবিক হয়েছে, একমাত্র ওদের বন্ধুত্বের জন্য। কারণ প্র্যাকটিক্যালি আমরা যতটা নিজেরা কথা বলি, ফোন করি, এক্সচেঞ্জ করি, ওরা প্রত্যেক দিনের সঙ্গে 2-3 দিন অন্তর একটু টাইম পেলে ফোন করে, দেখা হলে ওদের কথা থাকবে না, ওদের ফোন একবার ধরলে 1 ঘন্টা, জানি না ওরা নিজেদের কথা বলে, এই আমরা শুনি না আর আমরা জানতেও পারি না, কিন্তু ওদের মধ্যে তার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা এত খুব মানে বন্ডিংটা এত স্ট্রং যে ওটার জন্যই ব্যাপারটা হয়। ওটার টুকটা হয়তো ওদের করি তোর জিনিসই আর সকলে কন্টেন্ট দিতে, আমরা তো সারা জীবনই আমাদের একটা ইন্ডিকেশন আছে, কিন্তু ওরা রাজি হয়েছে বলে আমাদের দীর্ঘ 60 ইয়ার্স যে জার্নি আমরা একসঙ্গে কাটালাম, তার প্রধান কারণ হচ্ছে আমরা কখনো সবসময় নিজের সঙ্গে কিন্তু স্কুল লাইফের থেকে আমাদের একটা যোগাযোগ কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি, কারণ আমরা প্রত্যেকে কিন্তু সেই আহ্বান পাড়ার মধ্যেই বসবাস করতাম এবং কন্টিনিউয়াস আমাদের মধ্যে একটা যোগাযোগ ছিল। কিন্তু তারপরে আমাদের ওয়াইফরা আমাদেরকে সহযোগিতা করেছে, আমাদের ছেলে মেয়েরাও আমাদেরকে সহযোগিতা করেছে, তারপরে ফ্রেন্ডশিপটা বরাবর আমাদের দেখে কিন্তু কোনোদিনও শেষ হয়ে যায়নি। এবং তখন আমরা ভাবিনি যে চাকরি করলো, তার ইকোনমিক কন্ডিশন কেমন, এই সমস্ত গুলোর মধ্যে আসে। বন্ধু মানে বন্ধু, আমরা স্কুল থেকে যেরকম কাটিয়েছি এখন সেই আমাদের মধ্যে তোমার এই সম্পর্ক ভালোভাবে করার এক জিনিসটাই রয়ে গেছে, তার থেকে কোনো বিঘ্নতা নেই। এই জিনিসটা আমাদের ভীষণ ভাবে আকর্ষিত করেছে এবং আমরা এইভাবে কাটিয়ে দেবো, এটাই আশা। আমাদের ওয়াইফটা ওদের মতো করে আমাদের সঙ্গে মিশতে পেরেছে এবং আমাদের সার্কেলের সঙ্গে এইভাবে মিশেছে। চাই আমি খুব প্রাউড এবং আমি এইভাবে এই জিনিসটাকে নিয়ে যেতে চাই এবং আমি বেশি বেশি করে আনন্দ করে বাঁচতে চাই। স্কুলের ছাত্র ছিলাম সেই সময় তো এই চিন্তা ভাবনা করে যাবি যে আমরা বছরের পরবর্তী সময় কি কন্ডিশনে যাবো আমাদের এই চিন্তা ভাবনা করেই আছি। পরবর্তী সময় আমরা যখন বড় হয়েছি এবং তারপর সার্ভিস লাইফে ঢুকেছি, তারপরে অনেক বন্ধু বান্ধব এসেছে এবং সার্ভিস লাইফেও অন্য জায়গায় চলে গেছি আমি, তো সেখানেও বন্ধু বান্ধব তৈরি হয়েছে। কিন্তু আমার সৌভাগ্য হয়ে যাবে এটা যে আমি যেখানে যেখানে বলছি সেখানে একটা বড় বন্ধু সার্কেল তৈরি হবে এবং তাতে যথেষ্ট অবদান রয়েছে আমার যেটা হবে। তো সমস্ত জায়গাতেই আমার বন্ধু সার্কেল একটি যেখানে কাজ করেছি, যেখানে ট্রেনিং করেছি, সমস্ত জায়গায় আমার বন্ধু সার্কেল তৈরি হয়েছে এবং প্রত্যেকটা জায়গায় বন্ধু সার্কেলের সঙ্গে আমি সমানভাবে এনজয় করি এবং এখানেও 14 বছর আমি ছিলাম, আমার 14 বছর বেশি পাইনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বন্ধু সার্কেলের সঙ্গে স্কুলের বন্ধু সার্কেল আমি যার সঙ্গে আমি বলতে পারি আমার নারীর টান রয়েছে, সেই বন্ধু সার্কেলের সঙ্গে কিন্তু আমার সবসময় যোগাযোগ, আমি আমার যোগাযোগ এবং সবচেয়ে বড় কথা যে বন্ধু সার্কেল থেকে আমি আজকে
ট্রাভেল করছে, সেই বন্ধু সার্কেল আমি যেখানে ছিলাম ব্যবহার করেছিলাম, সেই বন্ধু সার্কেল সেখানে গেছে একটা দরকার এবং মেয়েকে সুস্থ রাখার জন্য দরকার, এবং আমার মেয়েও সেটা অ্যাডপ্ট করে নিয়েছে এবং সবাই মিলে আমরা এনজয় করি, এবং বন্ধু সার্কেল থাকলে একটা লোক অনেক বেশি সুস্থ থাকতে পারে, এটা আমি